Main feature in programming languages. So looping அப்படினா என்னன்னு அப்படி பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு கண்டிஷனை many times எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் looping statements அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். One condition check many times, that means n number of times until the condition fails. That is called looping. In looping statement consists two parts. One is body of the loop and one is control statements. So mainly looping statements அப்படினாலே repeat the same code a number of times. This is a looping statements in C. Looping statementsல எத்தனை types இருக்கு? It contain two types. One is entry control loop, another one is exit control loop. What's the difference between entry control loop and exit control loop? Entry control loop means a condition is checked before executing the body of the loop. It is also called pre-checking loop. That means அப்படினா என்ன அப்படினா first condition check பண்ணும். Condition true-ஆ இருந்தா மட்டும்தான் body of the loop execute ஆகும். In case my condition is false அப்படினா loop-ஐ விட்டு வெளியில வந்துரும். Body of the loop-குள்ளேயே போகாது. This is called entry control loop. Second one is exit control loop. That means a condition is checked after executing the body of your loop. It is also called as post-checking loop. That means a condition true-ஆ இருந்தாலும் false-ஆ இருந்தாலும் எனக்கு first execute ஆகிறது body of the loop தான். In case a condition false-ஆ இருந்தா கூட எனக்கு body of the loop one time execute ஆயிட்டு தான் condition-ஐ check பண்ணும். And second execution condition false means body of the loop-குள்ள போகாம வெளியில வந்துரும். That is called exit control loop. Here entry control loopலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா while loop. While loopம் for loopையும் நம்ம entry control loop அப்படின்னு நாம சொல்லுவோம். In C language, looping statement contain three types of statements. One is for loop and second one is while, third one is do while. இல்ல for loopம் while loopம் entry control loop. That means condition true-ஆ இருந்தா body of the loop execute ஆகும். And last one is do while loop. That means condition true-ஆ இருந்தாலும் false-ஆ இருந்தாலும் body of the loop-ஐ எனக்கு execute பண்ணும். So this is the main difference between entry control loop and exit control loop. First we will going to see about while loop. This is a syntax for while loop. While condition statements. Statements means body of the loop. So this is a condition for while loop. Next we are going to discuss one small example program for while loop. So first மேல இருக்கிறது நமக்கு தெரியும். It's a header file. Studio.h, Conio.h. Standard input output, console input output. It's the two major header files in C language. And next one is we start a main function. Then body of the loop. First initially we initiate the number variable. The value is 1. So next one is condition. That means while loop condition. Here we check the condition num less than or equal to 10. That means நான் கொடுக்கிற value. For example, initially num அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு 1ங்கிற வேல்யூவை நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ condition எப்படி செக் பண்ணும்? 1 less than or equal to 10. Condition is true. Then the body of the loop it will be executed. Body of the loopல என்ன எழுதியிருக்கும்? printf %d /n num. So %d is a control string for integer variable. Num is a integer variable. Okay, then num plus plus is the increment operation. Here we do increment operation. The increment operator it helps to increase the conditions count, variable count. So இப்போ எனக்கு நம்மோடைய வேல்யூ எனக்கு 2-ஆ increase ஆகும். Then my condition is checked 2 less than or equal to 10. Condition also true. It will be executed until my condition is failed. That means 11 less than or equal to 10.
அது வரைக்கும் எனக்கு லூப்பு திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். 10 number of times my loop it will be executed. Now we will going to see the output of this program. So the output of the program is 1 to 10. It's the output of the program using while loop conditions. Here we use return 0. எதுக்காக நம்ம return 0 கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மெயின்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை இன்டிஜரில் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். That's why we use return 0 function. Return 0. Next, the looping statement is do while loop. So do while is a exit control loop. Here, the syntax of the do while. So first one is do. It's a keyword. Do while loop la rendu keyword paapom. One is do and second one is while. These two are keyword in looping statements. So do keyword, then statements. Statements means body of the loop. Then while expression. So இப்போ whileக்கும் do whileக்கும் என்ன difference அப்படின்னா while is a entry control loop. This is a syntax of the while loop. Here while condition statements. This is the syntax for do while statement. Do statement while. That means first it will be execute the body of the loop. Then only check the condition if it is false or true. In case it will true means the loop it will be executed again and again until the condition false. One more option, the condition is false means the body of the loop will be not executed. This is a do while statements. So while expression at the end of the statement semicolon is must. So it's the difference between while and do while statements. This is an example program for do while statement. So whileக்கும் நாம இதே program தான் பார்த்தோம், do whileக்கும் same இதே program தான் பார்க்குறோம். ரெண்டுக்கும் என்ன difference? So initially பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணோம், num equal to 1 அப்படிங்கிற வேரியபிளை நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம், வேல்யூ அசைன் பண்ணோம். தென் கண்டிஷன் பாடி ஆஃப் த லூப்புக்குள்ளே வரும். கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் while லூப்பில் பாடி ஆஃப் த லூப்புக்குள்ளே வரும். Then do while first it will be execute the loop, then only check the condition. So printf la 2 multiplication number. அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும், நான் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ num equal to 1. அப்போ here printf la 2 into 1, 2 into 1 ஆன்சர் என்ன 2, அதை எனக்கு print பண்ணிரும். Next increment operator, I use pre-increment operator. Post increment pre-increment operator num plus plus. அப்போ என்னுடைய கவுண்ட்டு 1ல இருந்து 2 எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. தென் நெக்ஸ்ட் செக் த கண்டிஷன் while num less than equal to 10. Here my num value is 1. So 1 less than equal to 10. Condition is true. Then my loop it will be execute again. அப்போ என் கண்டிஷன் எனக்கு எப்போ வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், 11 less than equal to 10 வரைக்கும் என் கண்டிஷன் எனக்கு திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகும். திஸ் இஸ் த டூ while loop. இன் கேஸ் ஹியர் num equal to 11 அப்படின்னு நான் வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல நான் num equal to wait a minute, ஸோ இந்த இடத்துல நான் இனிஷியலாக num ஈக்குவல் டு 11 அப்படின்னு நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல 2 into 11 ஆன்சர் என்னது 22. எனக்கு அவுட்புட்டில் 22 அப்படிங்கிறது எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட்டு num ப்ளஸ் ப்ளஸ், அப்போ எனக்கு வேல்யூ எனக்கு 22. அப்போ எனக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கும், 22 + 1. 22 + 1 கவுண்ட் 23 அப்படிங்கிறதும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுது, அதுக்கு அடுத்து தான் எனக்கு கண்டிஷனை செக் பண்ணும். 20 11 11 less than equal to 10. Condition true or false? Here my condition is false, but I can get the minimum 1 output.
This is a do while statement. That means exit control loop. இப்போ எனக்கு output என்ன வரும் 2 4 6 up to 20 because here last number 10 less than equal to 10 condition 2. அப்போ எனக்கு printfல என்ன பாவும் 2 into 10 20 is the answer. So the last output is 20. Next one is for loop. So for loop நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம் அப்படினா the syntax it contain three parts of statements. First one is initial value, that means initialization, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement operators. So in the for loop la initial value that means initialization and condition checking, these two parts are mandatory. இந்த ரெண்டு பார்ட் இல்லாம for loop நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஆப்ஷனல் ஒன். நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் வி ஸ்கிப் த ஆப்ஷனல், வி ஸ்கிப் த கண்டிஷன். ஸோ கீழே இருக்கிறது பாடி ஆஃப் த லூப். இதுதான் ஃபார் லூப்புடைய சின்டாக்ஸ். ஃபார் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட். ஸோ இந்த ஃபார் லூப்புடைய நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்குறோம், நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஒன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதில் இருந்து தான் லூப்பிங்குடைய வேல்யூஸ் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்டிஷன் செக்கிங். ஸோ கண்டிஷன் செக்கிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, the condition is a boolean expression that tests and compares the counter to a fixed value after each iteration, stopping the for loop when false is returned. அது கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூ ஆகிற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப எனக்கு வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாடி ஆஃப் த லூப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும். என் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பாடி ஆஃப் த லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடும். தட் இஸ் த பர்பஸ் வி செக் த கண்டிஷன். தென் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் அ கவுண்டர். நம்ம இனிஷியலாக செட் பண்ணுற வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ அல்லது டிக்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இருக்கிறது தான் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ். தென் திஸ் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஃபார் லூப். ஸோ இங்கே நம்ம மேலே பார்த்த அதே ப்ரோக்ராமை தான் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இனிஷியலாக நம்ம ஹெடர் ஃபைல் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்டில் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். தென் அதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம செமிகோலன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டு அர்த்தம். இன் சி ப்ரோக்ராமிங் எவ்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் மஸ்ட் எண்ட் வித் எ செமிகோலன் பிகாஸ் சி லாங்குவேஜ் இட்ஸ் அ ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ். அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஃபீச்சர்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இன்ட்டு நம்பர் செமிகோலன் கொடுத்தோன்னே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு முடிஞ்சிருது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபார் நம்பர் ஈக்குவல் டு 1. இனிஷியலாக நம்பருங்கிற வேரியபிளுக்கு 1ங்கிற வேல்யூவை நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய கண்டிஷன் நம்பர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 10. அப்போ என் கண்டிஷன் எப்போ வரைக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும், 10 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 10 வரைக்கும் என் கண்டிஷன் ட்ரூ. வெதர் 11 less than or equal to 10 occur ஆகும்போது my condition is false. Next number plus plus. This is a for loop statement. இப்போ எனக்கு body of the loop குள்ள வரும்போது printf %d /n, number. ஜஸ்ட் அந்த நம்பரை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரலாம், ஜஸ்ட் கெஸ் இட். ஏற்கனவே நம்ம 2 ப்ரோக்ராம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 1 to 10 அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய அவுட்புட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் 0. மெயின் ஃபங்க்ஷன் இன்டீஜரில் டிக்ளேர் பண்ணதுனால ரிட்டர்ன் 0 இஸ் அ மஸ்ட் 1. ஓகே, இப்போ எனக்கு ஃபார் லூப் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸிக்யூஷனை மட்டும் நான் போட்டு காட்டுறேன். ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார். ஸோ ஃபாரில் நான் நம்பர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நம்பர் ஈக்குவல் டு 1 செமிகோலன் நம்பர் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 10. அப்போ எனக்கு இனிஷியலாக எனக்கு எப்படி செக் பண்ணும், 1 லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 10. கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் எனக்கு பாடி ஆஃப் த லூப்புக்குள்ளே வரும். ஸோ printfல %d அப்படிங்கிறது எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ எனக்கு 1ங்கிற வேல்யூ எனக்கு இனிஷியலாக எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். தென் இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ். அப்போ என்னுடைய வேல்யூ எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். 1 + 1 2. அப்போது 2 லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 10. கண்டிஷன் ட்ரூ. பாடி ஆஃப் த லூப்புக்குள்ளே வரும். 2ங்கிற வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். அன்டில் இதே மாதிரி 10 லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு 10 வரைக்கும் எனக்கு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும். 10ங்கிற வேல்யூ வரைக்கும் எனக்கு அவுட்புட்டும் பிரிண்ட் ஆகும்.
whether 11 less than equal to 10 condition false. அப்போ எனக்கு என்ன வந்துடும் return 0க்கு வந்து ப்ரோக்ராமை விட்டு எனக்கு எக்ஸிட் ஆகிடும். So this is the execution of for loop. So this is the output of the above program. The next one is break statement. So break and continue statement. These are the two main statements in looping statements. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலாக பார்த்தோம் looping அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் சேம் கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் மினி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். அப்போது ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு நிறையா வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பிட்வீனில் நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா we can use break statement. ஸோ பிரேக்கோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா the break statement is used mainly in the switch statement. நம்ம branching statement பார்க்கும்போது switch அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த switch statementல தான் இந்த பிரேக்குங்கிற கீவேர்டை நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம். எதனால் ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக்கை விட்டு எனக்கு வெளியில் வரணும் அப்படின்னா we can use break statement. So this is an example program for break. ஸோ இங்கே நான் இனிஷியலாக நமக்கு 5ங்கிற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். while கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன். ஸோ 5 greater than 0 மை கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. தென் கீழே வரும். ஸோ கீழே வந்தோடனே எனக்கு printfல அந்த வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடுது. ஸோ எனக்கு கீழே இஃப்பில் எனக்கு கண்டிஷன் செக் பண்ணாது. printfல வந்து அந்த 5ங்கிற வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடும். நம் மைனஸ் மைனஸ் அப்போது 5 மைனஸ் மைனஸ் 4 5 மைனஸ் மைனஸுங்கிறப்போ எனக்கு இப்போ நம்மள 4ங்கிற வேல்யூ எனக்கு இருக்கும். ஸோ அகெயின் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். 4 greater than 0 கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. அப்போ printfல எனக்கு 4ங்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு 5ங்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு 4ங்கிற வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடும். இப்போ அகெயின் the decrement operator it will be performed. 3 less than 0 condition is also true. So condition also true. Wait a minute. So condition also true. So இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் ifக்குள்ள கண்டிஷன் வருது 3 equal to 3. So இந்த கண்டிஷன் எனக்கு ட்ரூ ஆச்சுன்னா it will be exit the loop. ஏன்னா நான் அந்த இடத்துல நான் break அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிஷன் எப்படி செக் பண்ணோம் 3 equal to 3 வரும்போது எனக்கு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதோட என் ப்ரோக்ராம் வெளியில் வந்துடுது. லூப்பை விட்டு வெளியில் வந்துடுது. அப்போ அவுட்புட் எனக்கு என்னவாக இருக்கும் 2 வாட்டி தான் எனக்கு லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு. அப்போ அவுட்புட்டு 5 and 4. The next one is continue statement in C. ஸோ கண்டினியூனா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐட்ரேஷன் ஒரு செட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட் அகெயின். That means next iteration but remain in the loop. ஒரு லூப்பில் நமக்கு நிறைய ஐட்ரேஷன் இருந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்ரேஷனை மட்டும் திரும்ப திரும்ப ஸ்கிப் பண்ணாமல் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம கொடுப்போம். எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இதுதான். ஸோ இங்கே நான் என்பிங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்டீஜரில். அதுக்கு 7ங்கிற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்கே எனக்கு எப்படி எனக்கு கண்டிஷன் எனக்கு செக் ஆகும் 7 greater than 0 கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எனக்கு கீழே வரும். கீழே வந்தோடனே எனக்கு என்ன பண்ணுது நெக்ஸ்ட் நான் இஃப்பில் ஒரு கண்டிஷன் நான் செக் பண்ணுறேன். அப்போது 7 equal to 5 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு என்பி மைனஸ் மைனஸ்ன்னு நான் போட்டிருக்கேன். அப்போ எனக்கு 7லேருந்து ஒரு வேல்யூவை எனக்கு அதை டிக்ரீஸ் பண்ணி 6ன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ 6ன்னு வச்சதுக்கப்புறமா எனக்கு என்ன பண்ணுது எனக்கு printfல அந்த வேல்யூவை எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஸோ பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அகெயின் எனக்கு லூப் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது 6 greater than 0 லூப் இட் வில் பி ட்ரூ. ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் என்பி மைனஸ் மைனஸ் அப்போ எனக்கு 5 equal to 5 வரும். ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் எனக்கு 5 equal to 5ன்னு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் எனக்கு திரும்ப எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லுது. அப்போ எனக்கு லூப் எங்கே போகும் கண்டிஷன் செக்கிங்லேருந்து அகெயின் எனக்கு லூப்புக்கு போகுது. ஸோ லூப்புக்கு போயிட்டு திரும்ப வரும்போது என் வேல்யூ 1 எனக்கு மைனஸ் ஆகும். ஸோ மைனஸ் ஆகும்போது எனக்கு 4 equal to 5 கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போ எனக்கு printfல வந்து எனக்கு 4ங்கிற வேல்யூவை அது எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும்.
ஸோ அதே மாதிரி தான் என் லூப் எனக்கு திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஒன்றுங்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் சி ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை வச்சு நம்ம சம்மரி பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் சி லாங்குவேஜ் நம்ம கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து தான் லூப்பிங்கையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் பாடி ஆஃப் த லூப் ஒன்று இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் லூப்பிங். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம 2 டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒன் இஸ் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப். ஸோ ஃபார் லூப்பும் ஒயில் லூப்பும் என்ட்ரி கண்ட்ரோல் லூப்னு சொன்னோம். டூ ஒயில் அப்படிங்கிறது இஸ் அ எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஒயில வந்து நம்ம எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப்னு நம்ம சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் அ ஒன்லி எக்ஸிட் கண்ட்ரோல் லூப் இன் சி லாங்குவேஜ். தேங்க்யூ.